जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गुर बिना घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिना घोर अंधार, गुरु बिना समझ न आवे। गुर बिना सुरत ना सिद्ध, गुरु बिना मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अगन कटै सब तेरे। गुर नायना बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु ना देखियो, जिन गुरु ना देखियो नह कियो। तै के हथ संसार में, मारू महला पहला कार पहला। करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जाली रैन जाल दिन हुआ, फाही तेती। रस रस चोग हुआ नित फासै, छूट फाही तेती कौन गुणी। काया आरना मन विच लोहा, काया आरना मन विच लोहा। पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर। मन जलिया सन्नी चिंत भई। भया मनूर कंचन फिर हुए, जे गुर मिले तनेहा। एक नाम अमृत ओ देवै, तौ नानक तृष्ट सुदेहा। भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तनेहा। एक नाम अमृत ओ देवै, तौ नानक तृष्ट सुदेहा। परम सम्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर शामा वेले दे गुरमत समागम की हाजरी भर रहे सतसंगी जनों, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के बड़े प्यार दे नाल गुरु नानक साहब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द, जिसका पाठ आपां सारिਆਂ ने ही बड़े प्यार दे नाल श्रवण किया। यह शब्द राग मारू अंदर
घर पहले विच 990 अंक ते ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभाएमान है। आओ गुरुदेव जी दे अमोलक वचन विचारन तो पहला सारी संगत कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। आदब सत्कार दे नाल सारी संगत बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द विच गुरु नानक साहिब जी की फरमाउंदे हन विचारन तो पहला तुहाडे विच जेड़े गुरबाणी नूं समझ के पाठ करन वाले गुरु के प्यारे बैठे होणगे, जेड़े गुरबाणी आप अपने लई समझ के पाठ करते हैं वो, क्योंकि सिख कौम दे विच बहुत घट ने जेड़े गुरबाणी अपने लिए खुद पढ़ते हैं। असीं पाठ कराउण विच ज़्यादा महानता समझते हैं, करन विच घट। पाठ हो बहुत रहे ने पुराने समय नालों अजोके समय पंजाब दे विच जिन्ने बिरध सरूपां दी सेवा करन वाले थां बने ने ना, उत्थे हर ऐतवार ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਪੇਪਰ वो बिरध हुंदा है भी हुण इन्नी वार इस रूप तो भी इन्ने स्वरूपों तो पाठ हो रहे हैं, इन्ने स्वरूप बिरध हो रहे हैं, फर्क क्यों नहीं पै रहा? गल यह है भी पाठ करने वाला किते होर बैठा है, जिहदे वास्ते पाठ हो रहा वो किते बोलो जी होर बैठा है। इहदे च कोई शक नहीं, बाणी पढ़ी ज्यादा जा रही है पर बाणी किते होर पढ़ी जा रही है। इंज कह लो भी इलाज किते होर हो रहा है ते मरीज किते होर बैठा है। हुण तुहाडे विचों कोई मकैनिक बैठा होवे, जिहड़ी गड्डी खराब होवे उहनूं गराज विच उहनूं वर्कशाप विच लियाउणा ही पवेगा, उहनूं मकैनिक हथ लाएगा तां ही गड्डी ठीक होएगी। ते जे गड्डी ठीक कराउण वाला ये कहे जी गड्डी मेरी दूर गई हुई है किते, वो ते अपने काम ते गई हुई है, तुसीं मेरे कोलों पैसे डबल लै लो ते इत्थे वर्कशाप विच गड्डी ठीक कर दो। कहेगा करनी तो गड्डी ठीक है, जे गड्डी आएगी तो मैं ठीक करांगा ना। तुसीं पैसे डबल छड्ड के तुसीं मैनूं गड्डी दी कीमत भी दे दो ना, तां भी गड्डी ठीक नहीं कर सकदा। गड्डी ठीक उदों होएगी जदों गड्डी मेरे जां मैनूं लै जाओ गड्डी कोल जां गड्डी। पर कदी ये महसूस कीता है भी बच्चा भी स्कूल भी जाके पढ़दा है खुद, रब जाने कदों समझ आएगी सिखां नूं इस गल दी। पढ़िया लिखिया वर्ग भी इत्थे बैठा है, चलो अनपढ़ होवे उहनूं पता किसी गल दा नहीं जी। 13-13 14-14 अखंड पाठ के दरबार च हो रहे ने, 2 टीवी एक रूम च इकट्ठे नहीं तुसीं ला सकदे। मैं कहना इत्थे ते मर्यादा भी छड्ड दी है, कॉमन सेंस की गल है भी आम बंदे नूं इस गल दी समझ है भी 2 टीवी एक रूम च इकट्ठे चला सकदे जी तुसीं। साध संगत बोलो प्यारिओ, बोलो साध संगत जी। तुहाडे विचों कोई टीचर रहा होवे जिन्हें कदी जिंदगी च पढ़ाया होवे, उहनूं पता होगा एक क्लास विच 2 टीचर इकट्ठे नहीं पढ़ा सकते। भावें एक स्कूल दे विच 1500 बच्चा है, मान लो स्कूल दे विच 100 स्टाफ है, हर टीचर अपना टाइम लैके क्लास में जाएगा, इकट्ठे टीचर 2 नहीं जाके पढ़ा सकते। स्टूडेंट 60 ने स्टूडेंट 70 है, तो जे एक क्लास में 2 टीचर इकट्ठे नहीं पढ़ा सकते, इक्के दरबार च 14 स्वरूपों तो 15 स्वरूपों तो 50 स्वरूपों तो 20 स्वरूपों तो पाठ बोलो जी कौन पूछेगा जी? उन्होंने जेडे सानू ये मर्यादा साडे मत्थे मड़ रहे हैं, कौन पूछेगा प्यारिओ? बोलो जी कौन पूछेगा जी? आपां, साडी जॉब है, सानू पता होना चाहिए भी साडे सामने वापर की रहा है। हुण तुसीं सारे आ रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार की, आप अपनी जगह ते बैठ गए। इंज होवे भी एक स्वरूप तो पाठ होवे, सारे बह के सुन, इदां तो हो सकता है। एक पाठी सिंह पाठ करे, सारे बह के सुन, ये तो हो सकता है। तो हुण तुसीं ये कहो भी स्वरूप चौं दा प्रकाश महाराज दे दरबार विच कर दिओ,
बकायदा सिख रहत मर्यादा विच लिखिया भी गुरु ग्रंथ साहब के बराबर किसी ग्रंथ का प्रकाश नहीं, इत्थों तक भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी असीं बराबर नहीं कर सकते। दोबारा इक्के दरबार विच इक्के ग्रंथ का प्रकाश एक दरबार दे विच। तो मैं सिर्फ इन्नी बेनती कर रहा भी गुरु नानक साहब ने जो सानू विचारधारा बख्शिश की है, जो सिद्धांत बख्शिश किया है, काश किते सानू समझ विच आ जाए। भावें 2 मिनट ही असी गुरु दे कोल बैठीए, पर जिन्ना समा बैठीए उन्ना समा कुछ ना कुछ असी उथों ग्रहण करने का यत्न करिए। आओ 990 अंक ते शब्द है, मारू राग दे विच उच्चारण किया, रहाओ दियां तुकां ने चित हे मन हे चित चेतस की नहीं, तू चेते क्यों नहीं करता। इंसानी फितरत है जी, ਜਿਹੜੀ चीज़ की मनुख ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, तो सानू पुछदे मैनू क्यों नहीं बुलाया, तो सानू अग्यों साडा की जवाब हुंदा है, सानू तुहाडा ख्याल, बोलो जी, भला नानकियां दा भी इदां ख्याल भुल सकदा है? ताए चाचे फुफड़ मासे मासड़ियां इन्हां दा ख्याल भुल सकदा है जी भला? इहदा मतलब जिस बंदे दा असीं ख्याल भुला दिता है ना, इहदा मतलब ओहदी साडी जिंदगी च कोई खास अहमियत, बोलो जी, नहीं है जी। हुंदी तो वह कदी विसरदा ना, कदी भुलदा ना, सब तो पहला उन्होंने दसिया जाता। ये उस बंदे नूं भी समझ लैनी चाहिए है भी जिहड़ा मैनूं इहने कहता भी तुहाडा ख्याल नहीं रहा। इसे तरह मनुख जिंदगी दे विच जिहड़ी चीज़ का ख्याल भुलाउंदा है, इहदा अर्थ उहदे बारे अपनी जिंदगी च उहदी खास अहमियत नहीं समझदा, लालच नूं नहीं भुलाउंदा, क्रोध नूं नहीं भुलाउंदा, माड़ी जी किते हौमे नूं 6 वजे उदों गुस्सा चढ़दा है। ਇਹਦਾ अर्थ इन्हां चीज़ों की अहमियत है, सबर संतोख दया धर्म दैवी गुण, इन्हां बारे गल करके वेख लो, मनुख नूं इंज लगदा भी इहदे तो बिना मेरा गुजारा हो जाना है, मेरा सर जाना है। पर वास्तव में ऐसा नहीं। अज जिन्ने भी मनुख नूं आत्मक तौर पर दुख चिंबड़े हुए ने, इन्हां दा कसूरवार जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं है। इंज कह लो मैं खुद आप हाँ। सारिया ने इंज महसूस करना भी जिन्नियां मेरी जिंदगी च अज मुश्किलां ने ना, इन्हां मुश्किलां नूं जे किसी ने जन्म दिता है तो मैं खुद, बोलो जी, आप दिता है। ना मां ने, ना पत्नी ने, ना पति ने, ना बच्चियां ने, ना भरा ने, ना दोस्त ने। हर बंदे नूं पता है कि मैं किहड़ी आत्मक पीड़ा विचों गुजर रहा। उस पीड़ा का जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं, मैं खुद आप हाँ। असी दूजे नूं दोषी ना ठहराइए, असी खुद हाँ। बस इदां जो बंदा समझूगा ना, जो मैं कसूरवार ही दूजे नूं ठहराता तो फिर मैं उन्होंने कहना तू ठीक हो। जो मैं ये मन्निया भी मैं उस घटना का जिम्मेवार हाँ, तो मैं अपने आप नूं सुधारन की कोशिश भी करांगा। दद्दा दोष ना देऊं किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया। अगे पढ़ो, दोष न दीजै आवर्जन। रहाओ दियां तुकां ने चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। सारे बड़े प्यार ना पढ़ो जी, नाल हाजरी लवाओ, फिर आपां विचारां दी सांझ करदे हां। कोई रस्म इदां दी ना रवे जिहड़ी ना पढ़े। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। आवाज ना पाट दी है जी मेरे कन्ने। हर बिसर तेरे गुण गले आ, हर बिसर तेरे गुण गले आ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੋਲੋ ਅਜੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਕੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੜੋ ਇੱਕ ਰਿਆ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, 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 ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਉਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 18 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 19 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 21 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂ, ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਕਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਆਲੂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਆ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਨਾ ਵਰਤੋ ਤੇ ਪਿਆ ਫਰੂਟ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਗਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਗਈ। ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਦੀ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਰਤੀਏ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 4 ਲੱਖ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਘਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਵਰਤਦਾ। ਲਾਲਚ ਘਟਦਾ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਧਾ? ਇਹ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਘਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੰਕਾਰ ਵਰਤੀਏ ਵਾਧਾ ਕਿ ਘਟਦਾ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਧਾ? ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ 50 ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬਚੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ, ਭੂਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਪੱਖੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣੇ ਭਲਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣੇ ਭਲਾ? ਵੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੋ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਨੋ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਸ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਪੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਫੇਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਲੜਾਈ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਘਟਦਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ 100-200 ਬੰਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, 500 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਿਆਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਔਗਣ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲਾਲਚ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਆਪੇ ਬੰਨੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੋ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੋ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੱਦੋ, ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਕੱਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੈਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲਾਓ ਸੇਵਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੇਲੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਾਨ 1.5 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਵੇਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਫਰਿੱਜ, ਜੋ ਏਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਾਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ, ਫੁੱਫੜ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਮਾਮਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਲੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 500 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਭਲਾ, ਵੀ 1000 ਆਵੇ। 1000 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ? 2000 ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੰਡੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੋੜ ਤੇ ਥੋੜ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਤੇ ਥੋੜ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲੋੜ ਤੇ ਥੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਥੁੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਵਧੀ, ਇਧਰ ਥੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਰਹੋ 10 ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਫੇਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈ 2 ਹੈ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਥੁੜ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜੀ, 4 ਥੁੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਓਨੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ।
जिन्ने बंदे ने जिन्ना लालच किया है अज, क्योंकि जो एक बार तुसी लालच कर लिया ना, वो लालच ने वधी जाना है, ते जिन्ना लालच वधी गया उन्हें तेरा चैन आराम, तेरी शांति, तेरा इतफाक, तेरा प्यार सारा कुछ खूह च मिला देना, क्योंकि तू 24 घंटे उस लालच की पूर्ति वास्ते अपनी फुल ताकत ला देनी है। तो सतगुरु जी कहते फिर एक काम कर, तू ओ चीज त्याग दे जिहड़ी चीज तेरे अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रब भुल गया, सच भुल गया, ते तेरे गुण पै पै गल गए। कल्ले गुणां दी गल छड्डो, तुसी गड्डी ले आओ, मैं तुसी इंडिया 'च वेखे ना कईयां दियां कोठियां उत्थे बणियां ने, वो 2-2 सालां बाद, 3-3 सालां बाद जदों जाके कोठी खोलदे आ, एक कोठी तुसी बनाई है, वो रोज दरवाजा खुलदा, रोज बंद हुंदा, रोज झाड़ू लगदा, पोचा लगदा, सफाई हुंदी। सेम दिन एक कोठी नाल तैयार होई है, ਉਹਦਾ दरवाजा 6 महीने साल खुलदा ही नहीं, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਕੋਠੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਪੈ ਪੈ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਰਵੇ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਛੱਡੋ, ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਈ ਪਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਥੱਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਜੇ ਮਸਾਂ 3 ਮੀਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੀਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 3-4 ਮੀਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਡੱਕ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਡੱਕਤੀ। ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਬੋਲੋ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਸਦਾ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਥੇਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੰਧਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਰਸਤਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਮੇਰਾ $100 ਬਣਨਾ ਸੀ, ਆ 20 ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੜਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਦਾ, ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਲੜਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਸਬਰ ਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਮੰਤ ਮੰਤਰ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਨ ਜੋਹੀ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਚਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਨਾ ਤੰਤਰ, ਨਾ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਤੰਤ ਮੰਤ ਨ ਜੋਹੀ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ, ਤਵੀਤਾਂ, ਜੰਤਰਾਂ, ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈ ਪੈ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲ ਗਿਆ। ਸੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਗਜ਼, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ।
जो मेरा आचरण है, जो मेरा किरदार है ना, जो मेरा करैक्टर है, ये की है जी? पेपर। तो गुरु नानक साहब जी कहते हैं करनी कागद मन मसवाणी। मन की है? मस कहते मसवाणी कहते स्याही दी दवात नूं। मन विच कीते हुए संस्कार जिहड़े इकट्ठे आ वो स्याही है ते साडा आचरण पेपर है। करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला। बुरा ते भला, जिहदे कोल चंगे संस्कार आ ओदा चंगा लेख लिखिया जा रहा है, जिहदे कोल माड़े संस्कार वा ओदा बोलो जी माड़ा लेख लिखिया जा रहा है। हुण दस्सिओ लेख रब लिखदा कि बंदा? साडे दिमाग 'च एकदम आउंदा साडे लेखां 'च इंज लिखिया सी। किहने लिखिया? कहंदे रब ने। असीं इदां कहंदे आ ना, साडे लेखां 'च इंज लिखिया सी। लेख किहने लिखिया? रब ने। ते बाबा फरीद जी कहंदे फरीदा जे तू अकल लतीफ, अगे की जी? काले लिख ना लेख। अच्छा, ये काला लेख रब ने लिखिया कि बंदे ने? बोलो प्यारिओ, बंदे ने। ते साडे किहनू कहंदे भला? रब ने लेख लिखते इहो जे, रब ने। ते असीं भी बंदा बहुत चलाक है, माड़ियां गल्लां दा ब्लेम रब नूं दिंदा है ते चंगियां दा जे ते पुੱਤ लायक निकल आवे की आंदा? ये सारी मेरी मेहनत आ। घर बनिया सारी मेरी मेहनत आ। ते न्याणा नलायक निकल आवे ना, रब इहदे नालों ते दिंदा ही ना, इहदे नालों ते ना ही दिंदा। हुण रब कहंदा भी जे ये कुदरत ने, कुदरत दे निजम नाल पैदा हो गया ते इहनूं अकल तां तुसां देनी सी, मैं थोड़ा देनी सी। बूटा ला दिता है, इहनूं फल तक ते तुसीं लैके जाना सी। इंसानी फितरत है, चंगियाई अपने हिस्से लिआउंदा है ते बुरियाई निरंकार दे हिस्से सुट दिंदा है। ते बाणी 'च लिखिआ फरीदा जे तू अकल लतीफ, जे तू वाकया बरीक अकल वाला है ते काले लिख ना लेख। काला लेख ना लेख, काली विचारना अपने जीवन च लैके आ। इस करके करनी कागद पेपर आचरण, जो साडा करैक्टर है, जो साडी लोकां नाल व्यवहार है, ये पेपर है। हर बंदे दा पेपर अलग अलग है। करनी कागद मन मसवाणी। ते स्याही भी हर बंदे दी वखरी वखरी है, क्योंकि मन दे संस्कार वखरे वखरे सारियां दे। संस्कार सानू बचपन तो मिलते हैं, माँ बाप वालों संस्कार मिलते हैं। कईयां नू खवाउण दे संस्कार मिलते भी किसी दा किसी नू खवा होना है, खा के नहीं होना। माँ ने कहा सी चोरी नहीं करनी। एक बार निक्का हुंदा मैं किसी दे बैग चों रोटी चोरी करके खा गया, माँ ने झिड़क मार। इदां बच्चे दसदे आ भी माँ ने उदण ही झिड़क मारी भी ना तू घर आण के खा लेंदा, पर तू किसी दे बैग चों रोटी चोरी करके क्यों? तो हुण बच्चा चोरी करके रोटी खाया ते प्यो कहे हाँ शेर पुत्रा कमाल करती अज, तो उन्हें खुश होना ना भी जिहड़ा रोटी चोरी करन ते मेरा बाप मैनूं शाबाश दे रहा। कल नूं की चोरी करेगा भला? कल नूं पेन चोरी करेगा, फिर किसी बुक चोरी करके आएगा। हौली हौली उन्होंने वड्डियां चोरियां करन दी आदत पै जानी है। ते जे पहले दिन ही टोकता ना पुत्र तेरे कोल आ पेन मैं ते लैके दिता, कित्थों आया है? ते जे उन्हें दसदा मैं चोरी करके ले आया, उन्होंने नाल ही कह दो पुत्र गवाच गया सी, कोई गल नहीं मैं नवां लै दूं, पर आ जिथों लैके आया उत्थे पेन वापस दे। उन्होंने कहते हैं संस्कार लिखना। हुण बच्चे दो ने, वैसे साडी प्रैक्टिस इदां दी है, साडा अभ्यास इदां दा। असीं जो बच्चिआं नूं बाजार जाने ना, असीं बच्चिआं 'च लड़ाई नहीं पाउणा चाहुंदे। असीं बाजार गए, 2 चॉकलेटां लाए, 2 टॉफियां दे पैकेट ले आए, बिस्कुटां दे पैकेट वखरे ले आंदे। असीं लड़ाई पाउणा नहीं चाहुंदे। असीं करदे हां जे 2 बच्चे बेटे ही ने जां 2 बेटियां ने जां 1 बेटा जां 1 बेटी है, असीं उहनूं की करदे हां आ बेटा चॉकलेट लै, तेरी वखरी है भैन दी वखरी है। पर ये वधिया गल नहीं है। पता क्यों? तुसीं दोवां नूं अलग अलग चीज़ देती, उन्हें अपनी खाई जानी, उन्हें अपनी खाई जानी है। पर कई परिवार इदां दे हुंदे आ, वो भरा नूं चीज़ दिंदे जां भैन नूं, अद्धी भैन नूं वंड के दे, अपने ताए दे पुत्तर नाल शेयर कर, चाचे दे पुत्तर नाल शेयर कर, लिया के उन्हें समान इकट्ठा रख लिया है। बच्चे के अंदर भावना पैदा करनी कि आ चीज़ मैं कल्ले ने नहीं खानी, मैं अपनी भैन नाल शेयर करके खानी है, मैं अपने भरा नूं वंड के खानी है, मैं अपने भरा नाल साझी करनी है। पर असीं लड़ाई तो बचण दिया मारिया की करदे हां भी इन्हां लड़ना है, इस करके इन्हां नूं कल्लिआं नूं एक एक चीज़ लै दिओ। वो हौली हौली उन्हां दे ब्रेन चों चीज़ फिट बहिंदी जांदी है भी जिहड़ी चीज़ मेरे कोल आ वो सिर्फ दो। सोचो
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਆ, 4 ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ? ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਰਾ, ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਟਾਵਿਆਂ ਟਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਲਚਕ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਡੋਗੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਚਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੋਮਲਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਵੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਲਾ, ਜੇ ਆ ਕੱਦ ਸਿੱਧਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੈਪਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਘਰੇ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਖਾਲ ਪਾ ਲਾ। ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ 10,000 ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਆਵੇ, ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਆ ਕੇ ਉਦਾਂ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣੀ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਵੱਢਵੇਂ ਵੈਰ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ, ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ 100% ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ 75% ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ 25% ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ 75% ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢਵੇਂ ਵੈਰ, ਕਤਲ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੌਣ ਵੜਤੀ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਹੋਗੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ, ਕਮਲਿਓ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਲੇਖ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਆਚਰਣ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸਿਆਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ। ਕਿਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਪਣੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਦ ਵੇਖਿਆ? ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੀਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ। ਪੜੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨੱਕ ਨੱਥ, ਬਲਦ ਮਾਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੱਲੀ ਬਲਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨੱਥ ਭਲਾ? ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨੱਕ ਨੱਥ, ਰੱਬ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਨਾਨਕਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਰਤ ਰੱਬ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤ? ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮੈਕ ਅਫੀਮ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਿਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਬਲਦ ਨੂੰ ਬਲਦ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਸਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨੱਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਲਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੱਧਾ। ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਲਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਰਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਦ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੀ ਖੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਢੀਠਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਖੁਰਲੀ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬਲਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਾਸਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਢੀੜ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਹੱਸ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਇਓ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਸਾ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ, ਘੁੰਮਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਗਾਨੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਲਿਆ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 500,
ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਗਾਨੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨੱਥ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਪਰ ਬਲਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਦਾ। ਕੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੱਖ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਬਲਦ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਲੀ 'ਚ ਪੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਕਮਲੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਖੁਰਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਭਲਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਜੀ? ਨਾਸਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਨੱਥ, ਪੜੋ, ਨੱਕ ਨੱਥ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ।